ایمان کی وضاحت آج اس کی تیسری قسط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان والو نہیں بنو گے۔ تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا اخر وہ بالکل حق اور سچ ہے، جو آپ نے فرما دیا حق فرما دیا سچ فرما دیا، اتنی بات آپ نے کہہ دی تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارے اندر میں تڑپ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ آج اس کی ہم وضاحت اللہ کے پاک کلام سے کر رہے ہیں۔ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، وہ بہراری والے بندے آئے ہیں تیرے پاس، وہ تجھے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم مومن ہیں۔ کل ان سے کہہ دو لا تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دو کہ تم ابھی مومن نہیں بنے ہو مگر تم مسلمان بنے ہو، تم ایمان لے کر آئے ہو، تم نے تسلیم کیا ہے، اللہ کو تسلیم کیا ہے، اللہ کے رسول کو، ابھی تم مسلمان بنے ہوئے ہو، تم مومن نہیں بن سکی ہو، کیونکہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تیرے دلوں میں تیرے اندر میں جو ہے نا وہ ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یعنی ایمان کی جگہ کون ہے؟ دل ہے میرے بھائی، اندازہ کرو۔ خدا را خود کو بچاؤ، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل کو بچاؤ۔ سمجھ لو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہے حق فرمایا ہے، اس کے رسول نے جو بھی فرمایا ہے حق فرمایا ہے، کہ ایمان کی بہت بڑی وضاحت ہے۔ جب تک آپ دل کے گہرائی سے نہیں سنو گے تو اس تک نہیں پہنچو گے، اور اس تک جب تک نہیں پہنچو گے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرما دیا ہے کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے۔ لیکن اس کے اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سے زیادہ حصے ہیں، چھوٹا چھوٹا ہوگا وہ بھی ہم عذاب کھائے گا، پہلے حصے والا نجات پائے گا اور جو آخری حصے والا وہ جہنم سے چھٹکارا پائے گا، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا لیکن چھٹکارا پائے گا۔ تو ہمیں ہزارہ بار سوچنا چاہیے اور توجہ سے سننا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا ہے۔ ایمان کس بات پر آئے گا؟ وَإِن تُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور رسول کی بات مانو گے اور جو تجھے اللہ فرما رہا ہے، جو تجھے رسول فرما رہا ہے اس کو مانو گے تو ہم تیرے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بشرطیک تم اللہ اس کے رسول کی فرما بردار بن جاؤ۔ جب تک نہیں بنو گے تو بچنا مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ اب مومنوں کی وضاحت کر رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مومن کیا چیز ہے۔ مومن کی وضاحت اپنے اس کلام 26واں سپارہ
सूरत हुजरात आयत नंबर 14 में बता रहा है कि 14 और 15 कि मोमिन क्या चीज़ है। इन्नमल मोमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली, मोमिन तो वो होते हैं जो ईमान ले आते अल्लाह उस पर रसूल पर। पहला शर्त हर बात में ईमान का है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात, ईमान वालों नमाज पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ रखे। तो हर बात में अल्लाह ताला मोमिनों से खिताब करता है, इसलिए हमें मोमिन को समझना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। क्योंकि सहाबा किराम फरमाते थे कि कुरान से भी पहले हमें ईमान समझाया जाता था। जब तक ईमान नहीं समझेंगे कुरान समझ में नहीं आएगा, न कोई अमल हमें समझ में आ जाएगा। तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम कुरान को, अमल को समझें। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल मोमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली, मोमिन तो वो होते हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लेकर आते हैं। अब ईमान क्या है? सुम्मा लम यरताबू, जब वो ईमान लेकर आते हैं ना तो उसमें शक नहीं करते हैं, क्योंकि शक ख़त्म हो जाता है। मोमिन को इतना इल्म हो जाता है कि शक ख़त्म होता है। दुकानदार को अपने दुकान के हर सामान में शक ख़त्म हो गया, उसको पता है कि इतने में लिया है, इतने में दूंगा। नौकरी वाले को जो नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद जब उसको सारा इल्म होता है तो उसका शक ख़त्म हो गया है, ऐसे करूँगा तो मैं मार के उठाऊँगा, साहब को पसंद आ जाऊँगा। हर चीज़ में शक तब ख़त्म हो जाता है जब इल्म हो जाता है। इल्म के बगैर शक ख़त्म नहीं होता है कि मोमिन इल्म के पीछे होता है, नॉलेज के पीछे होता है। अल्लाह ताला फरमाता है फिर उसका शक ख़त्म हो जाता है। जब मोमिन का शक ख़त्म हो गया, यकीन हो गया अल्लाह पर भी, अल्लाह के रसूल पर भी, अब वो क्या करेगा? सुम्मा लम यरताबू, अब उसका शक ख़त्म हो गया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आया। अब क्या करेगा? वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, अब वो अल्लाह के राह में जिहाद करता रहेगा, जिद्दोजहद करता रहेगा, अपने माल से भी अपनी जान से भी। न माल की परवाह करेगा न जान की परवाह करेगा। मोमिन कहेगा ये मेरा माल भी अल्लाह का है तो मेरी जान भी अल्लाह की है, क्योंकि इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने व्यापार किया मोमिनों से, उनकी जान भी ले ली, माल भी ले लिया बदले जन्नत के। तो मोमिन यही कहेगा न मेरा माल है न मेरी जान है, वो अल्लाह के कानून के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए वो जिद्दोजहद करता रहेगा, क्योंकि वो तो अल्लाह का बंदा बन जाएगा। ये है मोमिनों की सिफत जो अल्लाह बता रहा है। उलाइका हुमुस सादिकून, अल्लाह ताला फरमाता है अगर जिसमें ये सिफत देखो तो ये सच्चे हैं, इनकी दावा हक है, ये सच्चे मोमिन हैं जो अल्लाह के राह में लड़ते रहते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी माल की परवाह नहीं करते हैं, जहाँ से खड़े हो जाते हैं वहाँ अल्लाह का पैगाम पहुँचा देता है। कुल हाज़ी सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अन्ना व मन इत्तबानी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन, ये मेरा सिराते मुस्तकीम है, मैं अल्लाह के तरफ बुलाता हूँ, मेरे चाहने वाले भी अल्लाह के तरफ बुलाते हैं। हमारा यही पैगाम है कि अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह के कानून को मानो, अल्लाह को अपना मालिक रब मानो, यही हमारा पैगाम है। हमारे चाहने वालों का भी यही पैगाम है, हर मोमिन का यही पैगाम है। कायनात में अल्लाह का कानून होना चाहिए। लिल्लाहि मुल्कु समावात वल अर्द, अगर ज़मीन आसमान की बादशाही अल्लाह की है तो कानून भी अल्लाह का होना चाहिए। ये ज़मीन भी अल्लाह की, ये आसमान भी अल्लाह का, बीज भी अल्लाह का। लिल्लाहि मुल्कु समावात वल अर्द व मा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर।
اللہ کا ملکیت ہے، زمین پر بھی آسمان بھی یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کے بیچ کی چیزیں بھی اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس کے قانون کو مانو، اس کے طرف چلے جاؤ، یہی میرا پیغام ہے اور میرے چاہنے والا بھی۔ تو میرے دوستو ایمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور تیسری قسط ہے، چوتھی قسط کل پیش کروں گا، جب تک تم غور سے نہیں سنو گے تو جنت سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ اللہ بھی سچا ہے تو اس کا رسول بھی سچا ہے، اس کے شک کرنے والا منافق اور کافر ہوتا ہے میرے بھائی۔